ছিলাম জাস্ট আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, এবারে হচ্ছে অঙ্কগুলো বাড়িতে নিজেরা একটু করে দেখবে। আমি একদম পুরো সলিউশন তোমাকে করে দেব না, কিন্তু ডিসকাস করে দেবো যাতে তুমি সলিউশনটা করতে পারো। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তো ধরা যাক এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন। লিঙ্ক এবি মানে এই ছবিটাতে লিঙ্ক এবি রোটেটস থ্রু এ লিমিটেড রেঞ্জ অফ দি অ্যাঙ্গেল বিটা। একটা অ্যাঙ্গেল বলে দিয়েছে যে এই লিঙ্ক এবি রোটেটস থ্রু এ লিমিটেড অ্যাঙ্গেল বিটা, মানে এটা 360 ডিগ্রি ঘুরবে না, এটা সার্টেন রেঞ্জ অবধি ঘুরবে। যাই হোক, সেটা নিয়ে আমাদের দেখার দরকার নেই। কিন্তু যখন তোমরা এর পরের সেমিস্টারে যখন তোমরা হচ্ছে যে কাইনেমেটিক্স অফ মেশিনস এন্ড মেকানিজমস 4 bar mechanism, yes, you will study there, you will have to basically determine the angle between which this will operate. So that is also a thing related to it, but we are not going into that discussion. So it is mentioned that it is a limited range of angle because it cannot rotate 360 degree, because this is the crank, this is the main crank, and it cannot rotate 360 degree. And its end A, that means this end causes the slotted link AC to rotate also. Etao rotate ঠিক নয়, this will basically, it will basically oscillate. This will oscillate. This is called oscillating member. So for the instant shown beta equal to 60 degree, beta equal to 60 degree, this angle beta dot বলে দেওয়া আছে, this beta dot is mentioned as 0.6 radian per second. Find the corresponding values of r dot, r double dot, theta dot, theta double dot. মানে বেসিক্যালি তোমাকে যেটা করতে হবে, you need to determine all these components so that you can find out the acceleration of point A in radial direction and in theta direction. তো আমি কি করেছি, এই ছবিটাকে আমি এখানটাতে কপি করে নিয়ে এসেছি। দিস ইজ দ্য থিং। আমি তোমাকে বেসিক্যালি, আমি উইদাউট গোয়িং ইনটু দি নিউমেরিক্যালস, আমি তোমাকে জিওমেট্রিক মানে অ্যালগরিদমটা তোমাকে বলে দেব। তো জিনিসটা হচ্ছে কি দেখো, ইয়েস, so this is basically at so this is the instantaneous value of beta has been specified here. Say the instantaneous value of beta is 60 degree. So this is the instantaneous value, correct? Acha. But out of this, you see, this is constant. This distance is constant, and this distance is also equal to constant. So these are the two distances which are not going to change at any point of time, at any geometrical configuration, you will get it. So essentially what it means is that this triangle ABC, this will be an isosceles triangle. Okay, so this is going to be an isosceles triangle. So if this is going to be an isosceles triangle, at any geometric configuration, always the triangle ABC will remain isosceles, because this distance is not going to change, this distance is not going to change. However, the distance r is variable one, correct? So what we need to do, therefore, what we need to do is just drop a perpendicular from here to here, right? So this is the perpendicular that you get. First thing that you see from here, since this is theta, you know that this angle is also going to be equal to theta. So if this is theta, then it essentially means that beta plus 2 theta is going to be equal to 180 degree. So we see from here that theta is going to be equal to 90 degree minus beta by 2, or you can say in radian, you can write that this is going to be pi by 2 minus beta by 2. So that is going to be equal to theta at any geometric configuration. So this is going to be true universally so far as this mechanism is concerned. So you see here, beta can be function of time, and eventually the function of time of theta is given by this. So we can say from here that beta theta dot, if we differentiate this relationship, theta dot is going to be equal to minus half of beta dot.
So there is a minus sign. It means that if beta dot is rotating as shown here, it is rotating in the clockwise sense. So we can see from here that this will actually rotate in the anti-clockwise sense because of the presence of this minus sign. তাহলে কি হলো দেখো, এটা যদি এইদিকে রোটেট করে, যেটা কিনা ক্লকওয়াইজে রোটেট করছে বলে দিয়েছে, সো দি লিংক এ বি এসি, তাহলে সেটা কি হবে, সেটা এখান থেকে রোটেট করবে। তাহলে এবার দেখো তোমার কোশ্চেনে আমরা বলে দিয়েছিলাম তোমাকে যে বিটা ডট হচ্ছে 0.6 রেডিয়ান পার সেকেন্ড, তাহলে করসপন্ডিং থিটা ডট তুমি কি পেলে, এখান থেকে তুমি পেয়ে গেলে। দ্যাট ইজ নাম্বার 1। নাম্বার 2 দেখো, বিটা ডট ইজ গিভেন টু বি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট। সো you see, this is the relationship is going to be always valid. So eventually if I differentiate, তার মানে কি হবে দেখো, theta double dot will become minus half beta double dot, but beta dot is constant, তার মানে কি beta double dot 0, so it shows therefore that theta double dot is also going to be equal to 0 for us। তার মানে কি হলো দেখো, এখান থেকে থিটা ডবল ডটটাও 0 হয়ে গেল। তাহলে দেখো আমাদের প্রশ্নের মধ্যে যে জিনিসটা ছিল থিটা ডট থিটা ডবল ডট বার করা, সেটা আমরা কিন্তু খুব সহজেই করে ফেলতে পারলাম। নাও দি কোয়েশ্চেন কামস আর ডট আর ডবল ডট, তার মানে কি, নাও উই রিকোয়ার টু এক্সপ্রেস আর, দ্যাট মিন্স দিস ডিসটেন্স অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম। তাহলে হাউ ইট ক্যান বি ডান? It can be done very simply by following the cosine rule or by noting this equation। দেখো এখান থেকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে বলেই যাচ্ছে যে এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাবে হচ্ছে বিটা বাই 2, this angle is going to be equal to beta by 2। তাহলে if this is going to be beta by 2, তাহলে এই যে ডিসটেন্সটা this distance is going to be r by 2 because of the isosceles triangle property। তাহলে এই ডিসটেন্সটা হয়ে গেল আমার কত, r by 2। এই ডিসটেন্সটা হয়ে যাচ্ছে আমার তোমার কি বলে এটাকে, this constant distance। So we can therefore say that r by 2 is going to be equal to this, if we call as 0.15, so it is 0.15 sine of beta by 2, কারণ আমি বিটা দিয়ে এক্সপ্রেস করলাম because we have the beta dot information। তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কি, এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম r মানে হচ্ছে 0.30 sin beta by 2। দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের রিলেশনশিপ sin beta by 2। কেউ যদি চায় যে আমি এটাকে cos দিয়ে লিখবো, হ্যাঁ, তাহলেও সে এখান থেকে লিখতে পারে যে this will be going to be equal to কি হবে এখান থেকে, না আমরা দেখছি যে this will be equal to 0.30, this will become cos of theta, তাই না? এই যে from this relationship beta by 2 টাকে যদি আমি পাল্টে ফেলি, beta by 2 মানে pi by 2 minus theta, so you can write it this, we can use this equation also, but since beta dot is being given, I prefer to write this, so I just differentiate this equation from here and can say that r dot আমাদের তো দুটো জিনিস বার করতে হবে, এক মিনিট, হ্যাঁ, আমাদের এখানে দুটো জিনিস বার করতে হবে। So what we need to find out is what is called as the r dot and r double dot। So what we do from here, we just differentiate this relationship with respect to time, so it will become r dot equal to 0.15 cos beta by 2 into beta dot ব্যাস। তাহলে এবার বিটা ডটের ভ্যালু দেওয়া আছে 0.6 না কত একটা, তো এখানে বসিয়ে দাও, সেগুলো বসিয়ে দিলেই তুমি এখান থেকে পেয়ে যাবে। তাহলে ইনস্ট্যান্টিনিয়াস ভ্যালুতে যখন বিটা দিয়ে দিয়েছে 60 ডিগ্রি, তাহলে r ডটের ইনস্ট্যান্টিনিয়াস ভ্যালু কত হবে পেয়ে যাবে। সো ওয়ান্স দিস ইজ নোন অ্যাজ r ডট, এবার এটাকে আবার তুমি r ডবল ডট করে ফেলো, আবার ডিফারেন্সিয়েট করো, সো এগেইন ইউ উইল বি গেটিং অ্যান এক্সপ্রেশন involving this beta dot and beta double dot নেই, সুতরাং ওই টার্মটা 0 হয়ে গেল, so it is involving beta dot। Again you will be getting thereby an expression for r double dot and substitute all the numerical values to get your answer। সুতরাং দেখো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে the geometry plays the role। তোমাকে জিওমেট্রিটা দেখতে হবে, জিওমেট্রি থেকে এই যে রিলেশনশিপটা বা এই রিলেশনশিপটা
এইটা হচ্ছে কি, দিস ইজ কল্ড দি কনস্ট্রেইনট ইকুয়েশন বিটুইন দিস টু প্যারামিটার্স। দিস ইজ দি কনস্ট্রেইনট জিওমেট্রিক্যাল ডেফিনেশন দ্যাট উই আর গোয়িং টু ইউজ ইন আওয়ার কেস। সো এইটাকে আমরা জাস্ট ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা এই রিলেশনশিপটাকে যদি এস্টাবলিশ করে ফেলতে পারি ওয়ান্স, যে টাইম ভ্যারিং পার্টটা কি, টাইম ভ্যারিং পার্টের সাথে if I can relate them, then it is simple to see it is simple to see what will be the case. তাহলে দেখো এটাই হচ্ছে আমাকে let me see, দীপ্র ব্যানার্জি বোধহয় খুব সম্ভবত, is দীপ্র ব্যানার্জি here in the class? Yes sir. Okay, তুমি বোধহয় আমাকে মেসেজ করেছিলে না গো আগে সেই দিন, যে একটা কি একটা এই দীপ্র ব্যানার্জি বলছে যে কাইন্ডলি চেক কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, I think there's insufficient data in the question. কোশ্চেন 2 তে বলেছে সরি, ও আচ্ছা ওকে এটা নট রিকোয়ার্ড। ওকে আচ্ছা ঠিক আছে, কোশ্চেন 2 তে আমি পরে আসছি। ইনফ্যাক্ট কোশ্চেন 2টা সবার শেষে আমি ডিসকাস করছি। তো দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন, আই থিংক তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যাঁ স্যার এটা কোনো ডাউট থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। স্যার বলো। স্যার বলছি যে আমি এই এবি কলামটাতে এনটি কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা নিয়ে ওটার কম্পোনেন্ট গুলো আর আর থিটার মধ্যে ফেলেছিলাম ওই কলামে। তো তাহলে তো ভুল হবে বাবু, তাহলে ভুল হবে। কেন ভুল হবে? হ্যাঁ কেন ভুল হবে তার কারণ হচ্ছে, ও আচ্ছা তুমি কি করেছো, ও আচ্ছা তুমি এর থেকে এর নরমালটা নিয়েছো, এর ট্যানজেনশিয়ালটা নিয়েছো, নিয়ে তারপরে তুমি এটাকে রিজলভ করছো। হ্যাঁ তাহলেও হবে। মানে তুমি এখান থেকে বেসিক্যালি যেটা করেছো সেটা হচ্ছে এআর আর এ থিটা বের করে নিচ্ছো, তাই তো? এবারে এআর মানে হচ্ছে আর ডবল ডট মাইনাস আর থিটা ডট স্কোয়ার, আর এ থিটা মানে হচ্ছে 2 আর ডট থিটা ডট প্লাস আর থিটা ডবল ডট, সেখান থেকে এক্সপ্রেশন গুলো বের করছো, তাই তো তুমি বলতে চাইছো? হ্যাঁ স্যার। আর এখানে থিটা ডবল ডট যখন এসেছিল না, ওটা কিন্তু 2.3085 into 10 to the power minus 4। না থিটা ডাবল ডট 0ই আসবে। আমি লাইক মানে ক্যালকুলেশন দিয়ে আমি চেক করেছিলাম, ওটা তাও এসেছে। তাহলে খাতা দেখে বলতে হবে আমাকে, কিন্তু তোমার ভুল আছে। আচ্ছা ওখানে আমি লাইক ওই থিটা আর নিয়ে করেছিলাম, কিন্তু আমার থিটা ডাবল ডট তাতে 0ই এসেছে পুরো। আচ্ছা থিটা ডবল ডটটা তো লিনিয়ার ইকুয়েশন হচ্ছে, ওটা তো 0 আসবেই। হ্যাঁ মানে কোনটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ না বলো? ইয়েস, হ্যাঁ থিটা লিনিয়ার রিলেশনশিপ 0 আসবে কিনা লিনিয়ার রিলেশনশিপ বলা হবে। তুমি বলতে পারো সেটা হচ্ছে বিটা ডবল ডটটা 0 হবে, কারণ বিটা ডটটা কনস্ট্যান্ট বলে দিয়েছে। হ্যাঁ ওটাই স্যার, বিটার সাথে তো লিনিয়ারলি রিলেটেড, ওই জন্য। হ্যাঁ থিটা এক্স্যাক্টলি, মানে from this equation they are exactly from this equation they are linearly related. From this equation it is simply seen that it is linearly related. So মানে তোমাকে এত কিছু ভাবতে হবে না, তুমি যদি জাস্ট জিওমেট্রিটা বের করে করতে পারো তাহলেই তোমার গল্পটা তোমার দাঁড়িয়ে যাবে। তাহলে এরকম করেও করা যাবে, কিন্তু সেখানে তোমাকে কিন্তু হচ্ছে ওই ভ্যালুগুলোকে কেয়ারফুলি তোমাকে নিতে হবে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার ওটা বুঝতে পেরেছিলাম, ঠিকঠাক করে করেছি। হ্যাঁ বললাম স্যার ঠিকঠাক করে ওটা নোট করেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে যদিও আমি খাতা দেখার সময় দেখবো কি হয়েছে, আমি এখনো কারোরই খাতা দেখিনি, খুলিনি আর কি। আর তার আগে সিভিলের একটা ল্যাবের টেস্ট নিয়েছিলাম, সেটার খাতা এখন দেখছি। সুতরাং ওই সব দেখে ঠেকে তারপরে তোমাদের খাতা খুলতে আবার নেক্সট উইক হয়ে যাবে, তার আগে খুলতে পারবো না। কোনো চাপ তো নেই। তোমাদের এই কবে জানি সেশন, এই কি বলে শেষ হচ্ছে কবে সেমিস্টার? ডিসেম্বরের লাস্ট উইকে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা আমরা তাহলে এই কোশ্চেনটা আমরা তাহলে ছেড়ে দিচ্ছি এখন। ঠিক আছে, যদি থাকে তাহলে ইউ ক্যান আস্ক মি, আর যদি তা না থাকে তাহলে আমি একদম শেষের প্রশ্নটা, সরি শেষের অঙ্ক, এই অঙ্কটাই আমরা পরে আসছি। হ্যাঁ এটা পরে ডিসকাস করছি। আচ্ছা শেষেরটা একবার ডিসকাস করে নিন। হ্যাঁ শেষেরটা আগে ডিসকাস করি। এবার শেষেরটা একটা প্রবলেম হয়েছে, মানে আমি ছবিটা এখানে সামহাও কেন জানি কপি করতে পারলাম না, একবার ট্রাই করে দেখি তো। সিলেক্ট করাই আছে, কন্ট্রোল সি মারি, এটা কেন জানি এখানে আসছে না, কি হয়েছে? এটা মাঝে মাঝে এরকম ব্যায়াম হয়। এডিট পেস্টে যাই, ওই দেখো এটা
something missing. Okay. স্যার আপনার স্নিপিং টুল থাকলে ওটা দিয়ে স্নিপ করে নিতে পারে এখানে আমার এই উইন্ডোজে ওখানে গিয়ে যদি থাকে। আরে ইউজ স্যার আপনি উইন্ডোজ শিফট আর এস করতে পারেন। না এখানে না ওরকম হয় না, কারণ পরের এডিটরটায় আমি জানি না, পরের এডিটরটায় কিছু একটা প্রবলেম আছে, যে এই এডিটরটায় কখনো কখনো স্মুথলি হয়ে যায়, যেমন এই আগের ছবিটাই হয়েছে, যে এই ছবিটাকে সকালে করেছি টাক ঢুকে গেছে, কিন্তু এইটা আর দেখছি কি আর কিছু দেখি একবার লাস্ট অ্যাটেম্প, না হচ্ছে না। ড্র করে নিন। ড্র আমি এখানেই দেখি, ওখানেই মানে ওই পিডিএফটাতেই দেখিয়ে দিন, এখানেই দেখি। আচ্ছা দেখো এখানে কি বলেছে, ক্যালকুলেট দি অ্যাক্সিলারেশন অফ দি সেন্টার অফ মাস অফ দি সিস্টেম অফ দি 5 kg cylinders and acceleration of each cylinder. Also find tensions in each string segment. Neglect friction, mass of that যা আছে ছেড়ে দাও। আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে, তাহলে দেখো প্রথম যেটা হচ্ছে, দিস ইজ ফ্রম দি প্রবলেম অফ সিস্টেম অফ মাস পার্টিকেলস। তো এখানে যেমন দেখো এখানে দিয়ে দিচ্ছে সেন্টার অফ মাসের অ্যাক্সিলারেশন তোমাকে বার করতে হবে। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ ইউ নিড টু বেসিক্যালি draw the free body diagram of the system. তাহলে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অফ দি সিস্টেম যদি তোমাকে এখানে করতে হয়, তাহলে তুমি কিভাবে জিনিসটা করতে পারো? আচ্ছা ফার্স্ট জিনিস যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে তোমাকে এখান থেকে এই পুরো সিস্টেমটাকে কেটে ফেলতে হবে। ইউ নিড টু টেক দি কাট। তাহলে এইখানে যদি তুমি কাট নাও, পুরো সিস্টেমটাকে যদি মানে আইসোলেট করো, তাহলে দেখবে তোমার এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে এইখানে একটা টেনশন তৈরি হবে, এই যে এই স্ট্রিংটা, যেটা দেখো আমি কার্সারটাকে মুভ করাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ তো, এখানে একটা টেনশন হবে। লেট আস কল দিস টেনশন অ্যাজ T1, আই ডু নট নো। আর এইখানে আরেকটা টেনশন হবে, লেট আস কল ইট T2। আচ্ছা এই দুটোতে আমি পরে আসছি। তাহলে আমি কি দেখলাম, আমি দেখলাম যে আমার সিস্টেমের উপরে নেট ফোর্স কাজ করছে কি কি, T1 প্লাস T2 প্লাস 150 নিউটন, কারণ এইটা আমি দেখতেই পাচ্ছি চোখে এই দুটো। আচ্ছা তারপরে দেখো পুলির মাস নেই, কিন্তু ব্লকগুলোর মাস আছে, প্রত্যেকটার মাস হচ্ছে 5 কেজি। তাহলে হাউ মেনি ব্লকস আর দেয়ার, 1 2 3 4, তার মানে টোটাল ব্লকগুলোর ওজন হচ্ছে 20 কেজি। তাহলে 20 ইন্টু 9.81 মানে 19.62 বোধহয়, সরি 196.2। তাহলে সেই 196.2টা নিচের দিকে কাজ করছে। তার মানে আমি যে ইকুয়েশনটা লিখতে পারলাম, সেই ইকুয়েশনটা তাহলে কি দাঁড়ালো, তাহলে দেখো আমি সেই ইকুয়েশনটা লিখলাম হচ্ছে এখানে, এই ইকুয়েশনটা লিখলাম যেটা, সেটা হচ্ছে এরকম যে T1 প্লাস T2 প্লাস 150 মাইনাস 20 ইন্টু 9.81 মানে হচ্ছে ওই কি বললাম 196.2 হবে বোধহয়, জাস্ট একবার চেক করে দেখে নিও ঠিক বলছি কিনা। 196.2, this should be equal to the total mass of the system, mcs। এটা হচ্ছে সিগমা f বার আর কি। তাহলে mcs হচ্ছে কত, 20 ইনটু অ্যাক্সিলারেশন অফ দি সেন্টার অফ মাসটাকে যদি বলি a বার, তাহলে ইট ইজ 20 a বার। তার মানে if we know T1, if we know T2, then from here we should be able to get what should be the value of a bar, correct? তাহলে এবারে আমরা আসি যে ওই T1 আর T2টা কি করে বার করতে হবে। দেখো T1 হচ্ছে এই দড়িটার টেনশন বলেছি, আর এই দড়িটার টেনশন হচ্ছে T2। আচ্ছা এবার আমরা প্রথমে এই পুলিটাকে কনসিডার করি। সাপোজ দিস পুলি, if you draw the free body diagram of this pulley, then you can see from here that কি হবে, এই পুলিটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম, খালি আমি পুলিটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকছি। তাহলে পুলির ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম হলে কি হবে, দেয়ার উইল বি এ টেনশন ইন দিস স্ট্রিং, কারণ আমার এই স্ট্রিংটাকে এখন কাটা পড়েছে এই টেনশনটা। সো পুলিটাকে যদি আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা আঁকি পুলির, মানে ওই বাদিকের একদম এক্সট্রিম রাইট পুলিটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকছি, তাহলে এখানটাতে কি হচ্ছে দেখো, এই জায়গাটা থাকছে হচ্ছে আই ক্যান সে ফ্রম হিয়ার দ্যাট we will be having this tension, একটু বেঁকে গেল টেনশনটা, সো দিস ইজ কল্ড T2, দিস ইজ T2। এখানটাতে
এই দিকে যে ফোর্সটা আছে, হাউ মাচ ওয়াজ দ্যাট ফোর্স, দ্যাট ইজ 50 নিউটন। তাহলে এটা হচ্ছে 50 নিউটন। আর এইখানে আরেকটা স্ট্রিং এ টেনশন তৈরি হবে, লেটস কল দিস টেনশন অ্যাজ T3. নাও সিন্স দিস ইজ মাসলেস, তার মানে কি, দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 0, সো দেয়ার ইজ basically a static equilibrium within the system. So if this is static equilibrium within the system, I can take the moment of all these forces with respect to the center of the pulley to establish that T2 is equal to 50 নিউটন। তোমাকে কিন্তু একটু ছোট্ট করে এই লজিকটা কিন্তু দেখিয়ে দিতে হবে যে why T2 equal to 50 নিউটন। আমরা অনেক সময় কি হয়, তাড়াতাড়ি অঙ্ক করবার সময় আমরা টক করে লিখে দিই, তাহলে এখানে T2 টা 50 নিউটন হলো, বাট why? So this T2 is 50 নিউটন। তাহলে T2 টা জানা হয়ে গেল, দেখো T2 টা নোন হয়ে গেল আউট অফ দিস। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এইবার এসো হচ্ছে এই পুলি, এইবার এসো তোমার এই পুলিটাতে, তাহলে না সরি এই পুলিটাতে এসো, এই পুলিটা এসো। তাহলে এই পুলিটায় আসলে দেখো এটা 100 নিউটন, মানে আমি এখন এই মাঝখানের পুলিটাকে দেখছি, তাহলে আমি যদি মাঝখানের পুলিটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকি, সো উই উইল বি হ্যাভিং দিস ইজ দি পুলি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যে আমার এখানটাতে কি হবে, এখানটাতে 100 নিউটন ফোর্স কাজ করছে, সো উই গো and represent this 100 newton force. This is, you see, 100 newton force is there, and then we have tension here. See, in this, the tension in this string and tension here also. So I call these two tensions as I call this tension as T3, and I call this tension as T4. Again it is massless, so again it is equivalent to 0. To find that T3 equal to T4, and they will be equal to 50 newton. They will be equal to 50 newton because T3 plus T4, T3 plus T4 is basically equal to 100, and since T3 and T4 are equal, so you can see therefore T3 T4 হচ্ছে 50 নিউটন। তাহলে এইবার if that is the case, তাহলে এইখানে যে টেনশনটা হলো দ্যাট ইজ হচ্ছে 50 নিউটন। তাহলে এই 50 নিউটনটা এবার এই পুলিটাতে এসো, এবারে এসো এই পুলিটাতে, তাহলে এইখানে যদি 50 নিউটন হয়, আমি আর দেখাচ্ছি না, এইটা যদি 50 নিউটন হয় তাহলে এটাও 50 নিউটন হবে, ওই একই লজিক দিয়ে। তাহলে আমি কি পেলাম, আমি পেলাম যে এই স্ট্রিং এর টেনশনটা হয়ে গেল হচ্ছে তোমার 50 নিউটন। তাহলে এবারে দেখো আমি যদি এখন এখানে ফেরত আসি, নাও আই রিটার্ন টু দিস, this has been found to be 50 newton, this has been found to be 50 newton, so you can say this is 50 plus 50 means 100 means 250, so ebar will be now 250 minus 196.2 divided by 20, and from there you should be getting what is the value of ebar. তাহলে বলে গেল জিনিসটা, is that clear? Yes sir. ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে এইবার ভেরি গুড, তাহলে এইবার হয়ে গেল, এবার বেরিয়ে গেল, বাস এবার বেরিয়ে যাওয়ার পরে নাও দি ম্যাটার ইজ সিম্পল টু ইউ। এইবার চলে এসো, নাও ইউ ড্র দিস টোটাল সিস্টেমস, টোটাল সিস্টেম এখান থেকে শুরু করো, এই সিস্টেমের থেকে নাও ফার্স্ট ইউ কল দিস ব্লকস অ্যাক্সিলারেশন অ্যাজ A1। আচ্ছা, এই সেন্টার অফ মাসের অ্যাক্সিলারেশনটা কোন দিকে পজিটিভ বেরোলো, দেখো এখান থেকে আমি দেখছি যে সেন্টার অফ মাসের অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু আপওয়ার্ড বেরোচ্ছে, বিকজ দিস এবার ইজ কামিং আউট টু বি পজিটিভ। তাহলে এবার যদি কামিং আউট টু বি পজিটিভ হয়, তাহলে এই জিনিসটার অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে আপওয়ার্ড। তাহলে ভেরি গুড, এটা বেরিয়ে গেল। তাহলে আমি এখন দেখাই যে আমি এই পুলিটার এই ব্লকটার অ্যাক্সিলারেশনটা হচ্ছে আপওয়ার্ড। তাহলে এবারে এখানে আবার কাটো, কেটে পুলি শুদ্ধ ব্লকের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকো, ইউ নো দি টেনশনস ইন দিস টু সাইডস, you know the weight, তাহলে you can find out what will be the acceleration of this pulley and the mass system. Actually কিন্তু এই পুলিগুলো কিন্তু static equilibrium এ নেই, they are having accelerations because they are all connected with the accelerating masses. কিন্তু গল্পটা কি হয়েছে, because their mass is very very small, that's why you see that mass is negligibly small বলে আমার কিন্তু এখানটাতে হচ্ছে যে এটা সিস্টেমটা যেন as if এই পুলিটা এগুলো যেন as if they are in static equilibrium। তাহলে দেখো এইবার এই ইকুয়েশনটা থেকে তুমি এই অ্যাক্সিলারেশনটা কত তুমি পেয়ে গেলে, so you know what is the acceleration of this one। তাহলে এইবার কেটে কেটে এসো হচ্ছে এই ব্লকটার অ্যাক্সিলারেশন বার করো,
then you calculate the acceleration of this block. Finally তুমি যদি acceleration of এই ব্লকটাকে বার করতে চাও, তুমি প্রত্যেকটা ওই মানে এটার অ্যাক্সিলারেশনটাকে ধরো a1 বললে, এটাকে a2 বললে, এটাকে a3 বললে, এটাকে a4 বললে, তাহলে a1 plus a2 plus a3 plus a4 by 4, কারণ প্রত্যেকেরই সমান মাস, তাই সিম্পল অ্যাভারেজ a1 plus a2 plus a3 plus a4 divided by 4 should be equal to a bar. তাহলে তুমি যে কোনো তিনটের কনভিনিয়েন্ট মাসের অ্যাক্সিলারেশনটা আগে বার করে নাও, ঠিক আছে? সেই তিনটে কনভিনিয়েন্ট মাসের অ্যাক্সিলারেশনটা যদি আগে তুমি ক্যালকুলেট করে নিতে পারো, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার ওই প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল মাসের অ্যাক্সিলারেশন বের করাটা তিনটের করে নিয়ে আরেকটা তুমি ওই সেন্টার অফ মাসের অ্যাক্সিলারেশনটা থেকে তুমি ক্যালকুলেট করে নেবে। তাহলে ঠিক আছে, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। তাহলে এই অ্যাক্সিলারেট টেনশন গুলো সব বেরিয়ে গেল, আগে টেনশন গুলোকে রিলিজ করে নিয়ে তারপরে হচ্ছে যে তোমাকে হচ্ছে যে এই কি বলে এটাকে তোমার এর ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্সিলারেশন গুলোকে তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ, করে দেখো, করে আমাকে বলবে যে কমপ্লিট হয়েছে কিনা। এইটা একটা দেখালাম। আচ্ছা, এইবার আমরা আসি হচ্ছে এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে। এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রে কি জানি কোশ্চেনটা ছিল, আমরা ওখানে চলে যাই, দাঁড়াও। কি বলেছে? a body of mass m has been released from the condition of rest at point A and sliding down a semicircular guide for which the radius is r. Find the velocity of the block as it reaches the point B. Assume coefficient of kinetic friction throughout between the body and the track, তার মানে এই যে এইটুকু, is mu k. Refer to the following figure. তো এটা দেখানো আছে। বেশ, তার মানে এই সিস্টেমটাকে কন্ডিশন অফ রেস্টের থেকে তোমাকে রিলিজ করে দিয়েছে। ভেরি গুড। তাহলে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে এখানে এটার উপরে কি কি ফোর্স কাজ করছে। লেট ইট বি অ্যাঙ্গেল থিটা, যেরকম আছে সেরকম আমরা যদি দেখি, তাহলে লেট আস সি হোয়াট আর দ্য forces that are acting. So you see this is the self weight. This is the self weight of the system. Let us call this is mg, and this mg has certain components, one along this direction and another along this direction. So I can resolve these components. If this is theta, we know that this angle will be equal to theta. তার মানে এই কম্পোনেন্টটা হয়ে যাবে হচ্ছে তোমার mg sin theta, এটা হয়ে যাবে mg cos theta। এছাড়াও আর কি আছে এখানে? এছাড়াও যেটা থাকবে হচ্ছে যে there will be a normal reaction, যেটা এখানে থাকছে এই নরমাল রিঅ্যাকশন ক্যাপিটাল N। যেহেতু এটা স্লাইড করে পড়ে যাচ্ছে, তার মানে there is a friction which is acting here and it is being given যে এটা স্লাইড করছে। সো বেসিক্যালি F is equal to mu k into capital N. So this is the thing. তাহলে এর কারণে বেসিক্যালি what you have, না এই যদি তোমার মাসটা থাকে, so you see the effect is this is having an acceleration here which we can call MAT, tangential acceleration, and another one here it will be MAN. So you can write them to be equal to M into R into theta dot square. এইটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে M into R into theta double dot. তাহলে এই ইকুয়েশনটা হয়ে গেল এখন। আচ্ছা, তো once you get this two, এইবার তুমি এখন দেখো এখানটাতে কি হয়েছে। So you write your equations of motion, ঠিক আছে? এই ইকুয়েশন অফ মোশনটাকে যদি তুমি লেখো, তাহলে তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে m into g sin theta। আচ্ছা, আমি একটুখানি ডিপনেসটা কমিয়ে নিই। mg sin theta minus mu k n, কারেক্ট? দিস ওটা cos theta হবে। mg মানে cos theta-টা ট্যানজেন্টের along cos theta হবে, কারণ থিটাটা উপরে দেওয়া তো। ও আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ।
তার মানে এইটা সাইন ওটা কস হবে, সরি, তাই তো? ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ। সো ইট উইল বিকাম mg, এটা হবে mg sin থিটা, সরি আবার ভুল লিখছিলাম, mg sin থিটা, এটা হবে mg cos থিটা। গুড। তাহলে এইখানে এইটাতেও আমাদের ভুল হয়েছে, দিস মাস্ট বি cos থিটা। সো উই হ্যাভ mg cos থিটা মাইনাস মিউ কে ইনটু n, দিস শুড বি ইকুয়াল টু, আমরা এই দিকটাকে পজিটিভ মানে এই অ্যাক্সিলারেশনটা ধরেছি, সো ইট ইজ m r থিটা ডবল ডট। এই একটা ইকুয়েশন হলো। আরেকটা ইকুয়েশন কি পাচ্ছি আমরা? আরেকটা পাচ্ছি হচ্ছে n minus mg sin theta, correct? This must be equal to m into r into theta dot square. So from here we can write mu k into n, তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পাচ্ছি মাইনাস mu k mg sin theta should be equal to mu k into m into r into theta dot square. So now add these two equations. I mean to say এই ইকুয়েশনটা আর ইকুয়েশনটাকে অ্যাড করে দাও, তাহলে mu k n ক্যান্সেল হয়ে গেল। তাহলে adding these two equations you get mg কমন নিয়ে cos theta minus mu k sin theta, sorry, mu k sin theta, because I have taken common mg, should be equal to কি দাঁড়াচ্ছে এখানে? should be equal to হচ্ছে গিয়ে কি না, this is equal to m into r, taking common, this will be theta double dot plus হচ্ছে গিয়ে কত, this will become mu k into theta dot square. So m you can cancel out, and what you see from here is this relationship. So ultimately যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে এরকম, theta double dot plus mu k into theta dot square, দাঁড়ালো গল্পটা হচ্ছে g by r taking common cos theta minus mu k sin theta. So you write this. Now you just change this theta double dot, এই theta double dot টাকে চেঞ্জ করে আমরা লিখতে পারি, সরি, theta double dot টাকে চেঞ্জ করে আমরা লিখতে পারি, this is theta dot d theta dot d theta, correct? Plus this is mu k theta dot square is equal to this, we can say f of theta, we write like that. Now I just change this and write it in this manner, that d theta dot square, correct, plus twice mu k into theta dot square is equal to twice g by r into cos theta minus mu k sin theta. লেখা গেল এটা, দেখো এই অবধি বোঝা গেল জিনিসটা? Okay? Yes sir. Okay. Now just consider, let us say theta dot square, এটাকে ধরো আমরা বললাম হচ্ছে phi, এটা নাও ধরতে পারো, আমি ধরলাম। তাহলে দেখো ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে? ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে d phi d theta 2 mu k into phi is equal to 2g by r cos theta minus mu k sin theta. So what this differential equation is? It is Leibniz linear differential equation. তাই তো? তাহলে এটা যদি Leibniz linear differential equation হয়, now it will be very simple for us to solve what should be the value of phi. দেখো phi বেরিয়ে গেল, কত হবে? phi যদি জানা থাকে, আর আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করব, yes, it should be integrated in definite integral. এইটা এখানে আমি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমার এখানে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা হবে if হয়ে যাবে হচ্ছে e টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন pk, মানে এটা হয়ে গেল। দেখো দেখেন আমি ঠিক করছি কিনা, আমি কিন্তু অনেকদিন বাদে ইন্টিগ্রেশন করছি।
e to the power 2 mu k theta। বাস, তাহলে এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা দিয়ে আমি যেই মুহূর্তে মাল্টিপ্লাই করব এটাকে, আই নাও উইল ইন্টিগ্রেট ইট বিটুইন দি পজিশন থিটা ইকুয়াল টু 0 থেকে থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই 2। তাহলে থিটা ইকুয়াল টু 0 থেকে থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই 2 তে যদি আমি এদিকটা ইন্টিগ্রেট করি, এখানে এটা হবে 0 আর এখানে একটা ওমেগা মানে ফাই ডট এর ভ্যালু, ফাই ডট মানে থিটা ডট স্কয়ার, থিটা ডট স্কয়ার এর ভ্যালু পাবো। তাহলে আমি এই ইন্টিগ্রেশনটাকে যদি সলভ করি, তাহলে আই উইল বি গেটিং হোয়াট ইজ কল্ড থিটা ডট স্কয়ার এট থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই 2। তাহলে আমার ভেলোসিটি কত হবে এখান থেকে, যে ডিজায়ার্ড ভেলোসিটি সেটা হবে r ইনটু থিটা ডট। বাস, তাহলে আমি ওখান থেকে ভেলোসিটিটা পেয়ে যাব। তাহলে আই উইল বি গেটিং দিস আউট অফ দি 3 কোশ্চেনস। এই কোশ্চেনটাই তুমি বলতে পারো একটু টাফ, এটা ইচ্ছে করে দেওয়া হয়েছে যাতে কেউ করলে করতে পারে, কারণ আমি তোমাকে এনি টু করতে বলেছিলাম। হ্যাঁ, তো মানে হ্যাড আই বিন ইন ইওর সিচুয়েশন, আমি হয়তো প্রথম অ্যাটেম্পটে এই কোশ্চেনটা সলভ করতাম না। তাহলে হোয়াট আই উড হ্যাভ গন ফর কোশ্চেন 1 এন্ড কোশ্চেন 3, তারপরে যদি কিছুটা সময় থাকে আই ডেফিনেটলি মানে কেউ এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা কনস্ট্রাক্ট করে সে যদি পুরো ইন্টিগ্রেশনটা নাও করতে পারে, ঠিক আছে, সে যদি এখানে বলে দেয় যে এটা দিস ইজ এ লিবনিটজ লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে উই ক্যান ইন্টিগ্রেট ইট, মানে সাপোজ, মানে আমি বলছি কিরকম যে ইউ হ্যাভ এ টাইম কনস্ট্রেন্ট, ডেফিনেটলি তোমাকে 1 ঘন্টা 40 মিনিটের মধ্যে না 20 মিনিটের মধ্যে তোমাকে উত্তর করতে হবে, সো ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ এ টাইম কনস্ট্রেন্ট। তুমি যদি এখানে এই মানে তোমাকে একটা সাবস্টেন্সিয়াল পার্ট তোমাকে আমায় সলভ করে দেখাতে হবে, সেটা কি, সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টিং দিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। এইটা তুমি যদি আমাকে কনস্ট্রাক্ট করে দেখাতে পারো, রাইট, এটা যদি তুমি আমাকে কনস্ট্রাক্ট করে দেখাতে পারো, বাকিটা যদি তুমি দুটো সেন্টেন্স লিখে দাও যে নাও আই ক্যান ইন্টিগ্রেট ইট বিটুইন দি টু লিমিটস and from here I will be getting the value of theta dot and then finally vb is equal to r theta dot, just এইটুকু যদি তুমি লিখে দাও, out of 10 definitely you will be getting 9, definitely you will be getting or 15 বলা ছিল, সরি, ওই মানে এই প্রপোর্শনে তুমি নম্বর পাবে। 15 থাকলে ওই 13 14 তুমি বাকি ইন্টিগ্রেশনটা তুমিও জানো আমিও জানি, করলেই আমি পেয়ে যাব। সুতরাং ওটার মধ্যে তো দ্যাটস নট এ বিগ জব বিকজ ইউ আর এক্সপেক্টেড যে তুমি ইন্টিগ্রেশনটা করতে পারবে, দ্যাটস নট এ বিগ ডিল। সুতরাং তোমাকে খালি হচ্ছে আমাকে এই অবধি আমাকে ওয়ে আউটটা দেখিয়ে দিতে হবে ফ্রম হোয়ার আই ক্যান সলভ দি প্রবলেম। বুঝতে পারছো, মানে এইটা তোমাকে বলে রাখলাম, মানে এই কথাটা বলে রাখলাম অ্যাজ এ কনসিডারেশন। সে সাপোজ হোয়েন ইউ আর হ্যাভিং দি টাইম প্রবলেম, তোমার টাইম প্রবলেম হয়ে গেছে, তুমি অঙ্কটা শেষ করতে পারছো না, বাট ইউ নো হোয়াট ইজ দি অ্যালগরিদম। তাহলে জিনিসটা হচ্ছে কি, তোমাকে ওই সাবস্টেন্সিয়াল পার্টটা অবধি আমাকে করে দেখাতে হবে, বাকি যে অঙ্কের প্রসেসটা মানে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, লিমিট পুট করতে হবে। এখন এই ইন্টিগ্রেশন করা, লিমিট পুট করা, এটা বাচ্চা ছেলের কাজ। সো আই নো এভরিওয়ান ক্যান, মানে দিস আ পিনাট জব ফর ইউ। এখানে তুমি ইন্টিগ্রেশন করতে পারো কিনা সে তো দেখার আমার কথা না, তুমি এত অঙ্ক করে এসছো, এত কিছু করে এসছো। সুতরাং it is expected যে you can do that integration, put the limit and get the result। বাকি না তার মধ্যে কি আছে, দুটো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ছাড়া তো আর কিছু নেই। কিন্তু আসল রয়েছে হচ্ছে ফর্মুলেশনটা, ওই ফর্মুলেশনটা করতে হবে, করে তোমাকে বের করতে হবে। এটা তুমি নিউটন, আমি এটা ফোর্স ব্যালেন্স দিয়ে করলাম, এটা ফোর্স ব্যালেন্স করেও করা যায়, অথবা তুমি ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপাল করেও করতে পারো। কিন্তু ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপাল করবার সময় তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, তুমি যদি একদম ডগা যেখানে ছাড়া আছে সেটাকে যদি ইনিশিয়াল আর একদম লাস্টেরটাকে ফাইনাল বলে ওয়ার্ক এনার্জি মারো, তাহলে কিন্তু হবে না, বিকজ ইউ ক্যানট ফাইন্ড আউট দি ওয়ার্ক ডান বাই দি ফ্রিকশন ফোর্স। কারণ ফ্রিকশন ফোর্সের ওয়ার্ক ডানটা তোমাকে বের করতে গেলে তোমাকে ডিফারেন্সিয়াল পজিশন নিয়ে তোমাকে কিন্তু করতে হবে। সুতরাং এটা ওয়ার্ক এনার্জি ইকুয়েশন দিয়েও কিন্তু এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটাকে বের, মানে ফাইনালি তুমি দেখবে ওয়ার্ক এনার্জি ইকুয়েশন দিয়েও কিন্তু তুমি এই ইকুয়েশনটাই পাবে, ঠিক আছে, এই ইকুয়েশনটা মানে আমি বলতে চাইছি যেটা সেটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটাই পাবে। সো এটা আমি তোমাকে বললাম, দিস আই লিভ ইট টু ইউ অ্যাজ আ হোমওয়ার্ক, জাস্ট ট্রাই অ্যাট ইউর হোম whether you are able to formulate that differential equation using the principle of work and energy also। কারণ কেউ ভাবতেই পারে যে আমি ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপাল দিয়ে করতে পারি, কিন্তু ইফ ইউ আস্ক মি, আমি এখানে বলবো যে এখানে ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপালের থেকে করাটা কিন্তু
আমি মনে করি তার থেকে কিন্তু নিউটনের এই ইকুয়েশনটা করাটা অনেক ইজি। জাস্ট দুটো ইকুয়েশন লিখে জাস্ট সিম্পল দেখো, জাস্ট সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন লিখে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে বের করা। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা অবজারভেশন আছে এখানে। কি অবজারভেশন? তোমার রেজাল্টটা উত্তরটা ঠিক হয়েছে কিনা, হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে তুমি যে উত্তরটা বার করলে সেই উত্তরটা কারেক্ট না ইনকারেক্ট, সেটা তুমি বুঝবে কি করে? এবার সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে যে তুমি এইখানে যে আনসারটা বার করবে, সে তুমি থিটা ডটই বার করো বা থিটা ডবল মানে ভিবিটাই বার করো, যে আনসারটাই তুমি বার করবে তার মধ্যে তুমি যদি মিউ কে সমান 0 পুট করে দাও, মানে ধরে নাও সিস্টেমের মধ্যে 1 মিনিট, হ্যাঁ জাস্ট এ মিনিট, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ এই আমি একটু পাশে আছি। তুমি একটু তাহলে মনে হয় ও মনে হয় মানে ফোন করছে মনে হয়। দাঁড়াও আমি দেখছি, দাঁড়াও এক সেকেন্ড ধরো, আমি দেখছি। ও ভুলভাল, তুমি কি জীবন করে ফোন করেছো? ভাই আচ্ছা, ও ওনার বাবার সাথে কথা বলে দিচ্ছি। ওকে ওকে, ওই মনে হয় বাবার সাথে কথা বলতেছে। ঠিক আছে, আমি এই যে ক্লাস করাচ্ছি নিচে গো, আমি নিচে ক্লাস করাচ্ছি। না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে। না, তা আমি যেটা বলতে চাইলাম সেটা হচ্ছে যে ওই যে মিউকেটাকে তুমি যদি 0 পুট করে দাও, ঠিক আছে, তাহলে মিউকেটাকে 0 পুট করে তোমার এই ভিবির আনসারটা কিন্তু √2gr আসতে হবে। কারণ কি দেখো, মিউকে যদি তুমি হচ্ছে যে 0 পুট করো, তার মানে বেসিক্যালি কি হলো, বেসিক্যালি হচ্ছে যে এই সিস্টেমটা কনজারভেটিভ সিস্টেম হয়ে গেল, কারণ এখানে কোন রকম ডিসিপেটিভ ফোর্স নেই। তাহলে এখানে যদি কোন রকম ডিসিপেটিভ ফোর্স না থাকে তাহলে এটা 0 তোমার ভেলোসিটি থেকে স্টার্ট করেছে আর আর ডিস্টেন্সে ফল করেছে, তাহলে তোমার এখানে যে ভিবি মানে ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটিটা, সেই ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটিটা কি হবে না, বিকজ অফ দিস ফল ইন হাইট, সেই ভেলোসিটিটাই ও দেখবে। তার মানে তোমার উত্তরটায় তোমার যে এক্সপ্রেশনটা তুমি বার করবে, সেই এক্সপ্রেশনে তুমি যদি মিউ কে ইজ ইকুয়াল টু 0 সাবস্টিটিউট করো, your result must be equal to √2gr, whether you are retrieving that from your answer by substituting mu k equal to 0 or not, এইটা তুমি চেক করে দেখো, if that is correct তার মানে তুমি বুঝবে যে তোমার পুরো জিনিসটা কারেক্ট হয়েছে। তো এইভাবে অঙ্কগুলোকে একটু অ্যানালিসিস করতে হয়, সামান্য একটু অ্যানালিসিস করতে হয়, জাস্ট মানে কারণ আমরা এই অঙ্কটা করছি, এই অঙ্কটা হচ্ছে গিয়ে কি না, এই অঙ্কটা হলো তোমার হোয়াট ইজ কল্ড, এই অঙ্কটা হচ্ছে তোমার যাকে বলে হচ্ছে ইটস আ মোর জেনারেল প্রবলেম, যে বাই falling a weight is some weight is falling through this circular track and you have to find out that velocity. So it is basically it's a more general problem because we see that the track is having some friction. তাহলে এই ট্র্যাকটা যেহেতু ফ্রিকশন তার মধ্যে রয়েছে, তো ট্র্যাকের মধ্যে যদি ফ্রিকশন থাকে তাহলে হোয়াট উড বি দি ভেলোসিটি এট দিস পয়েন্ট, সেইটা ইজ এ মোর জেনারেল প্রবলেম বিকজ উই আর অ্যাকাস্টম টু সলভ। দেখবে এই ধরনের প্রবলেমে কিন্তু তুমি দেখবে, নোটিস করে দেখবে যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সার্কুলার ট্র্যাকের উপরে যে ভেলোসিটি পড়ার অঙ্ক, অবজেক্ট পড়ার অঙ্ক, সেইটা হচ্ছে কিন্তু মানে উইদাউট ফ্রিকশন তোমার এই সার্কুলার ট্র্যাকটা বলা থাকে। যেমন আমি তো ঠিক একই অঙ্ক এক্সেপ্ট the system is released from this condition and it is being asked at what distance from the point B the block or the crate, ধরো এটা একটা বাক্স হতে পারে or box হতে পারে, from where find out the distance from the point B on this straight path where up to which this block will travel the maximum distance the block will travel from the
পয়েন্ট বি, মানে এইখান থেকে ও ম্যাক্সিমাম কতটা দূরত্বে যেতে পারছে সেইটা বার করা। দ্যাটস আ সিম্পল, ইয়েস ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, দ্যাটস আ সিম্পল ওয়ার্ক এনার্জি প্রবলেম। জাস্ট ওই মাথা থেকে ওই অবধি তুমি যদি ওয়ার্ক এনার্জি ইকুয়েশন হচ্ছে যে তুমি যদি অ্যাপ্লাই করে দাও, মানে ইকুয়েশনটাকে অ্যাপ্লাই করো, ইউ উইল বি গেটিং দি আনসার। কিন্তু ওই সার্কুলার ট্র্যাকের ফিকশন দেওয়া এই অঙ্ক কিন্তু খুব একটা থাকে না। তার কারণ হচ্ছে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ফর্মুলেশনটাই, ওই যে আবার বললাম, গোয়িং ব্যাক টু মাই স্টেটমেন্ট, এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে, এই যে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে ফর্মুলেট করাটাই কিন্তু এই অঙ্কের 90% ক্রেডিট ক্যারি করে, the rest is 10%. How to solve the differential equation? Once you identify that this differential equation is a Leibniz linear differential equation which has a standard algorithmic protocol, তার algorithmic protocolটা তাকে সলভ করবার algorithmic protocolটা standardized, everyone knows how to solve a Leibniz linear differential equation. As an engineer বা as a student of engineering mechanics, you are to actually reach to that standard platform. একবার তুমি যদি স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে পড়ো, নাও ইউ ইনভোক যে আমার স্ট্যান্ডার্ড টুল বক্স আছে, এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে আমি কিভাবে সলভ করব। একবার তোমাকে খালি আইডেন্টিফাই করে দিতে হবে যে দিস ইজ অমুক ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, যার স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগরিদমিক সলিউশন অ্যালগরিদম হচ্ছে এটা। যদি তুমি অঙ্কটা নাও কমপ্লিট করতে পারো, আবার বলছি, এটা কিন্তু তোমার জন্য একটা ভাইটাল ইনপুট ফর ইওর আপকামিং এক্সামস, যে কোনো সাবজেক্টের জন্যই কিন্তু দিস ইজ ট্রু। আমাকে ওই মাইলস্টোন ইকুয়েশনটা অবধি এনে দিতে হবে এবং ছোট দুটো তিনটে সেন্টেন্স লিখে দিতে হবে যে আমি এর পরে অঙ্কটা কিভাবে করব। তাহলে এক্সামিনার বুঝে যাবেন যে ইউ নো দি ট্রিক, ইউ নো দি এভরিথিং। হ্যাঁ ঠিক আছে, বিকজ অফ দি টাইম প্রেসার আই এম নট এবল টু সলভ দি কমপ্লিট প্রবলেম। একদম কমপ্লিট প্রবলেম সলভ করে দিলে তো একটা 100-এ 100ই পাবে। হ্যাঁ বলো। একটু স্যার ওই ইকুয়েশনটা অবধি আসলে একটু দেখাবেন, একটু ওদের লেট হয়ে গেছে স্যার, একটু দেখাবেন। না মানে স্যার এটা কিন্তু মানে আমার জন্য এটা ফার্স্ট এরকম একটা ভ্যারাইটির অঙ্ক দেখলাম, বেশ ভালো লাগলো জিনিসটা দেখে। এটা কিন্তু মেরিয়ামের অঙ্ক, এই অঙ্কটা মেরিয়ামেরই প্রবলেম, কিন্তু আমি এই ডান্ডাটা জুড়ে দিয়েছিলাম আসলে এই অঙ্কটা অন্য আরেক জায়গায় আমি সেট করেছিলাম। এই মানে তার কোশ্চেনটা একটু অন্যরকম ছিল, সেই কোশ্চেনটাকে এডিট করে তোমাদের জন্য দিয়েছিলাম। সুতরাং তোমাদের জন্য ওই নিচের যে হরাইজন্টাল পোরশনের যে ছবিটা, ওটা তোমাদের জন্য ভ্যালিড নয়। আসলে এর আগে আমার যে কোশ্চেনটা ছিল তাতে এটাও ইনভলভ ছিল, কিন্তু সেই কোশ্চেনটা যেহেতু ওই যে আবার বললাম যে 1 ঘন্টার পরীক্ষা, সুতরাং আমি এমন কোনো জিনিস করবো না যেটা তোমার করতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। ও মানে ওটা 3 ঘন্টার হলে হয়তো এই আমি ওই এডিট করে আমি এই খালি এই পোরশনটুকু তোমাকে করে দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, যাতে তুমি 1 ঘন্টার মধ্যে করতে পারো। কিন্তু তাতেও আমি বলছি এর মধ্যেও আমার ছাড় আছে। ছাড়টা হচ্ছে এটাই, ওই যে বললাম যে তুমি পুরো সলিউশনটা না করলেও তুমি যদি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা অবধি আইডেন্টিফাই করে তারপরে তুমি যদি এটাকে বলে দাও যে এটা লিবনিজ লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, তাকে সলভ করে এরকম করে এবং তারপরে আমি এরকম করে বের করব, ইউ উইল বি গেটিং মানে 95% অফ দি ফুল ক্রেডিট তুমি পাবে। কিন্তু এটা একটা আলাদা বিউটি, মানে এরকম ভাবে অঙ্কটাকে অ্যাপ্রোচ করা, মানে আমার বেশ ভালো লেগেছে এটা। ভেরি গুড। একটু বলবেন স্যার, একটু স্যার কোনটা বলবো বলো? একটু স্যার আমি একটু পুরো ওই ইকুয়েশনটা অবধি আসলেন একটু শুরুতে। আচ্ছা তুমি কি লেটে জয়েন করেছো নাকি? হ্যাঁ স্যার একটু লেটে যান। আচ্ছা এই তো কিছুই নয়, দিস ইজ দি ফ্রিওয়ারি ডায়াগ্রাম। কিছুই নয়, ব্লকটার ফ্রিওয়ারি ডায়াগ্রামটা এঁকেছি। এই এমজির ওয়েটটাকে দেখো দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছি। এখানে আমার একটা কথা বলবার আছে যেটা আগে বলিনি, সেটা হচ্ছে কেউ যদি এইটাকে ফার্ম লাইনে ড্র করে আবার এগুলোকেও ফার্ম লাইনে ড্র করে তাহলে কিন্তু রং ফ্রিওয়ারি ডায়াগ্রাম হয়ে যাবে। কারণ তার মানে বোঝাবে এখানে 3খানা ফোর্স কাজ করছে, এমজি সাইন থিটা, এমজি কস থিটা, কিন্তু ইন রিয়ালিটি ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে হচ্ছে এমজি, যার দুটো কম্পোনেন্ট আমি নিয়েছি, একটা হচ্ছে এমজি সাইন থিটা, একটা হচ্ছে এমজি কস থিটা। সুতরাং আইদার তুমি এমজিটাকে ফুল লাইনে ড্র করবে অথবা এমজিটাকে ড্র করবেই না, তার বদলে এটাকে ফুল লাইনে ড্র করবে এমজি সাইন থিটা, এটাকে ফুল লাইনে ড্র করবে এমজি কস থিটা। হ্যাঁ এটা বলে দিলাম। এটা যেমন ইনক্লাইন প্লেনে যদি তোমার কখনো ব্লক থাকে, আইদার তুমি এই ওয়েটটা দেখিয়ে এইখানে একটা কম্পোনেন্ট আর এখানে একটা কম্পোনেন্ট আছে এরকম দেখাবে, অর অল্টারনেটিভলি তুমি কি করতে পারো, এই ব্লক রয়েছে, এইখানে এমজি
এটাতে বোধহয় mg cos থিটা হবে, এটা যদি থিটা হয়, এটা যদি থিটা হয় তাহলে এটা mg cos থিটা হলো, এটা mg sin থিটা। এই দুটোকে তুমি ফার্ড লাইনে ড্র করো। তখন আর দেখো আমি কিন্তু ভার্টিক্যাল mg টাকে দেখাচ্ছি না। আচ্ছা, তো আমি কি করলাম এখানে, বেসিক্যালি আমি কম্পোনেন্ট গুলো বার করলাম, নরমাল রিঅ্যাকশন, ফ্রিকশন ফোর্স এই দেখালাম, আর অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দিস এর ইকুইভ্যালেন্ট কাইনেটিক ডায়াগ্রামটা কি না, এটা হচ্ছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম, এই যে এটা এঁকেছি এটা হচ্ছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম, আর এটা এই মাঝখানে একটা ইকুইভ্যালেন্ট সাইন দিয়ে এই পার্টিকেলটা দেখিয়েছি, দিস ইজ দি পার্টিকেল, আর এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট কাইনেটিক ডায়াগ্রাম। MAN MAT দুটো নরমাল, একটা ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন আছে, একটা নরমাল অ্যাক্সিলারেশন আছে, ঠিক আছে। তো আমি, আর যেহেতু এটা সার্কুলার বলেই দিয়েছে, তাহলে আমি এটা লিখতেই পারি যে এটা হচ্ছে r থিটা ডট স্কয়ার an টা, আর এটিটা হচ্ছে r থিটা ডবল ডট। সো আই হ্যাভ m r থিটা ডট স্কয়ার, আর এটা হচ্ছে m r থিটা ডবল ডট। নাও আই রাইট দিস টু ইকুয়েশনস, এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 1, এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 2, এই দুটো ইকুয়েশনকে লিখলাম, লিখে মিউ কে ইনটু n টাকে এলিমিনেট করে দিলাম, কারণ এই নরমাল রিঅ্যাকশনটা আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে এখান থেকে এলিমিনেট করে দিয়ে তারপরে তুমি যদি একটু অ্যালজেব্রা করলে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা পেলে। এইবার এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটাকে তুমি এই থিটা ডবল ডট, ট্রিকটা হচ্ছে এই থিটা ডবল ডটটাকে এরকম করে লেখা, এই থিটা ডটটাকে তুমি ওই ভি a ইকুয়াল টু ভি ডিভি ডিএস ওই রকম অনুযায়ী, থিটা ডবল ডট হচ্ছে থিটা ডট ডি থিটা ডট ডি থিটা, এটা হয়ে গেল। ব্যাস, তারপরে তোমাকে কি করতে হবে, এটাকে একটা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও বোথ সাইডে, তাহলে 2 থিটা ডট ডি থিটা মানে আসলে হচ্ছে ডিডি থিটা অফ থিটা ডট স্কয়ার, ঠিক আছে। তাহলে সেটাই আমি বসিয়েছি, দেখো, হ্যাঁ, এখানে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি প্রথমে, ফার্স্ট এটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম, ধরো 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম করে এই 2 থিটা ডট ডি থিটা ডটটার জায়গায় আমি এটা বসিয়ে দিলাম। দেখো এরকম হয়ে গেল। যেই এটা হয়ে গেল, এবারে তোমার আলোচনার সুবিধার জন্য আমি যদি এটাকে একটা ভেরিয়েবল ধরে নিই, হ্যাঁ, ফাই ধরতে পারো, ওয়াই ধরতে পারো, যা খুশি ধরতে পারো, তাহলে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে এটা হচ্ছে লিবনিটজ লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, ছোটবেলায় তুমি পড়েছো, যেটার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে dy dx প্লাস p অফ x ইনটু y ইজ ইকুয়াল টু q অফ x, ঠিক আছে। তাহলে এই ধরনের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সলভ করবার জন্য কি করতে হয়, একটা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হয় বোথ সাইডস, যেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন px dx, এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলেই তারপরে তুমি যেরকম স্ট্যান্ডার্ড তুমি জানো যে এটা এই বাঁ দিকটা হয়ে যাবে হচ্ছে ddx অফ y ইনটু ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন px dx ইজ ইকুয়াল টু, এই দিকটা যা হলো। এবার এটাকে সলভ করতে হবে জাস্ট এই লিমিট দুটো দিয়ে, যে থিটা ইকুয়াল টু 0 থেকে থিটা ইকুয়াল টু π/2, যারা 0 তে ছেড়েছি যখন, তখন 0 ভেলোসিটি, π/2 তে আমি ভেলোসিটি চাই, তাই এটাকে থিটা ডট স্কয়ার করে লিখলাম, বা যা আর কি থিটা ডট যা হোয়াটএভার, যেটা থিটা ডট হতে পারে বা থিটা ডট স্কয়ারও হতে, যেহেতু এটা থিটা ডট স্কয়ার আছে তাহলে থিটা ডট স্কয়ারই হবে। সো ফ্রম হিয়ার ইউ উইল বি গেটিং থিটা ডট স্কয়ার ভ্যালু, থিটা ডট স্কয়ার ভ্যালু পেয়ে গেলে থিটা ডট কত পেয়ে যাবে, আর তোমাকে যেহেতু ব্লকের ভেলোসিটি বার করতে বলেছে at থিটা ইকুয়াল টু π/2, তাহলে এটা হয়ে যাবে তখন তোমার vb ইকুয়াল টু r থিটা ডট at থিটা ইকুয়াল টু π/2, সো ইউ উইল বি গেটিং ইওর রেজাল্ট ডিরেক্টলি। বুঝলে গেল জিনিসটা কি? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি বাবারে। আচ্ছা, বল না স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেশ ভালো হয়েছে এটাতে, মানে লিটারালি ভালো লাগছে। এটা কিন্তু আমি আবার বলছি, দিস ইজ এ প্রবলেম ফ্রম বুক অফ মেরিয়াম। হ্যাঁ, মেরিয়ামের খুব সম্ভবত এটা নরমাল ট্যানজেন্টের অঙ্ক, খুব সম্ভবত এই অঙ্কটা ওখানে একটা হার্ড সাম বলে ডিক্লেয়ার করা আছে, ডিফিকাল্ট সামটা কেন, আর কারণ হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটার জন্য, যে এটাকে রেকগনাইজ করা যে এটা একটা লিবনিটজ লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, এইটুকুই কিন্তু ওখানে মানে হচ্ছে যে ইন্ডিকেশন, যে আবার বলছি আমি, এটা পারপাসটাই হচ্ছে কিন্তু স্টুডেন্ট মাস্ট রেকগনাইজ যে এটা কি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে আসবে, ব্যাস। তারপরে বাকিটা ওই আবার বললাম প্রোটোকলের মধ্যে পড়ে যাবে, সো স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর এসওপি চলে যাবে, এসওপি দিয়ে সলভ করে দেবে।